ताकत रखेगा तो भी मुझे ये जगह में जाना करके ताकत रखेगा तो भी ஒரு ஆசையோடும் தாகத்தோடும் உங்களுடைய உயிருக்காக உங்களுடைய ஜீவனுக்காக ஆண்டவர் சொல்லி கதறி ஆன நிச்சயமாக இந்த இடத்துல கதறி இறங்கி அந்த நன்மை செய்து தான் தீருவார் उसी जीवन के लिए उसी प्यास बुझाने के लिए जो आप झगड़ेगा परमेश्वर से वो परमेश्वर आपको मजबूरी से करेगा ही करेगा। हालेलुया हालेलुया ஆத்மீக போராட்டத்தில் நான் சொன்னவன உங்களால சகிக்க முடியாது। मेरा जिंदगी का सारे तकलीफ को आपको बताएगा तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। हालेलुया हालेलुया இப்போ என்னுடைய மனைவிக்கு தற்சமயத்துல ஹார்ட் ப்ராப்ளம் मेरा बीवी को अभी समय में हार्ट प्रॉब्लम हो गया। அவளுக்கு வந்த நோய்கள் அவளுக்கு வந்த பிரச்சனை வீட்டு பிரச்சனை தான் अनेक வேத வாக்கியங்கள் சத்தியத்தன விதமா ஆழமாக எனக்கு முடியல। उसी को जितना उपद्रव आया उसी में से मेरे को बहुत सारे सत्य का मतलब समझ में आया। हालेलुया हालेलुया 12 மணி 1 2 3 நேரம் வரும் 12:30 1:30 बजे 3:30 बजे तकलीफ का समय போய் விடுமன்கிற அந்த கட்டம் வரும்। उसी का अभी जान निकल जाएगा ऐसा खतरनाक समय था। ब्रह्मनी और கடவுள் நம்ம வாழ मैं बोलता था ब्रह्मा करके कोई भगवान है आजा, विष्णु अगर तू भगवान है आजा मेरे से सामने कर, विष्णु करके तुम है भगवान तो मेरे से आओ, मुरुगन जो भी है कौन सा भी नाम में है आओ मेरा सामने। हालेलुया हालेलुया சக்தியின் வடிவங்களை கொடுத்து ஏமாற்றப்பட்ட வடிவத்தை வச்சு ஏமாற்றி உலகத்தை ஏமாற்றி ஞாபக முடியாது। शक्ति और शक्ति का रूप बोल के जो लोगों को संडी लगा रहा है तू मेरा से ये सब चीज चलने वाला नहीं है। हालेलुया 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 அப்படியே அங்க போராடி நாங்க இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கோம்। आज ऐसा झगड़ा करके आज हम लोग जिंदा है। हालेलुया सुबह तो प्रसन्न न वरले नांगे ऐसे ही आसान से हम लोग पढ़ के प्रचार करने के लिए नहीं आए। हालेलुया 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 கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே प्रभु में प्यारे लोग சொப்பனங்கள் தரிசனங்கள் தேவ சக்தியோடு நாம் இடைபடுவது என்பது விசேஷமான ஒரு காரியம்। सपना और परमेश्वर की शक्ति इसी में से हम लोग संबंधित होकर प्रकट होना ये बहुत बड़ा कठिन बात। அவர்கள் கண்ட சொப்பனமானது எவ்விதமாய் தூக்கத்தில் கிடைத்ததோ அதை நீங்கள் உயிரோடு அங்கே விதமாக இருக்கிற நேரத்திலே பெற வேண்டும்। वो जो नींद में देखा था सपना आप लोग ऐसा आंखें खुला रख के पाना चाहिए। நீங்கள் தூங்காமல் இருந்தே பெற வேண்டும்। आप लोग ऐसा आंखें खुला रख के पाना चाहिए। நீங்கள் அங்கே கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஆண்டவர் இது என்ன விசாரிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இந்த சொப்பனத்தை கூட கண் முன்பாக கொண்டு வர வேண்டும்। आप आंख बंद करके सपना का मतलब क्या है करके परमेश्वर से पूछते समय वो आपका आंख के सामने आना चाहिए। அதான் தரிசனம் वही दर्शन। இதைத்தான் இன்னைக்கு சமீபத்தில் மறைந்து போன நம்ம நாட்டு ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் यही जो है समय में जो साइंटिस्ट अपना जो देश का जो गुजर गया उसी अब्दुल कलाम के बारे में जो लिखा था वो बोलते हैं वो सपना देख रहा है सपना देख रहा है। हालेलुया 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 हम கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே प्रभु में प्यारे लोग தூக்க நேரத்தின் பொழுது ஏன் சொப்பனம் தோன்றுகிறது என்று சொன்னால் नींद के समय में सपना क्यों आ रहा है ये बोलना चाहेगा तो அந்த சூழ்நிலை அப்பொழுதுதான் இருக்கிறது क्योंकि नींद के समय में ही ये सपना का अच्छा समय होता है। அதே போன்ற ஒரு சூழ்நிலை நீங்கள் தூங்காமலே உருவாக்க வேண்டும்। முதலாவது वही सिचुएशन वही जो माहौल जो है बिना नींद का आप तैयार करना चाहिए। हालेलुया 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 தூங்கும் பொழுது नींद लेते समय நம்முடைய உடலானது செத்த உடல் போல கிடக்கிறது। हमारी शरीर मरा हुआ जैसा रहता है। உயிர் உள்ள செத்த உடல் जिंदा मरा हुआ शरीर। हालेलुया हालेलुया மரித்து போன உடலிலே உயிர் இருக்காது। जो शरीर मर गया उसके अंदर जीवन नहीं रहेगा அதுவும் தூக்கம் தான்। वो भी एक नींद है। இப்போ நாம் ஒவ்வொரு நாள் இரவிலும் மரித்து விட்டு தான் எழும்புகிறோம்। अभी हर एक रात को हम मर के ही जिंदा होते हैं। हालेलुया हालेलुया செத்த உடல் கிடப்பது போல தான் நாம் தூக்கத்தில் கிடக்கிறோம்। जैसा वो जो मरा हुआ प्रेत है वैसे ही हम नींद के समय में वही जैसा रहता है। உயிர் அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறது। लेकिन ये में ऐसा इतना फर्क है कि हम लोग सोते हैं लेकिन हम लोग मरा हुआ जैसा है लेकिन जान अंदर ही है। हालेलुया 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 இப்பொழுது अभी நம்முடைய சிந்தையானது हमारी विचार வெளியே போகாது। बाहर नहीं जाएगा। நல்லா கவனிக்கணும்। आप ध्यान से सुनिए। हालेलुया हालेलुया இப்பொழுது நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்। अभी आप सब लोग इधर ही है। இவ்வளவு விளக்கம் போயிட்டு இருக்குது। इतना हम लोग को वर्णन जा रहा है। மூணுக்காக முடிச்சிருவாரா? अभी तो कम से कम पास्ट खत्म करेगा क्या नहीं? முடிஞ்ச பிறகு சாப்பாடு என்ன கிடைக்குமோ தெரியாது। ये खत्म होने के बाद भूख लग रहा है क्या खिलाएगा पता नहीं। உடல் இங்கே இருக்கிறது, अपना शरीर इधर है, சிந்தை அங்கே இருக்கிறது। अपना विचार उधर है। காபியோ
பிஸ்கட் தந்து ஏமாத்த போறாங்களோ சாப்பாடு போட போறாங்களோ என்னமோ தெரியலையே. काफी बिस्किट दे के अपने सेटिल लगाने वाला है या कुछ खाना देने वाला है हमको पता नहीं. நீங்க இப்போ எங்கே இருக்கிறீங்களோ அங்கேதான் ஆண்டவர் பேச முடியும், இங்கே பேச முடியாது. अभी आपका शरीर इधर है, जो विचार किधर है उधर ही परमेश्वर बात कर सकता है. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. எங்கே இருக்கிறீங்களோ அங்கேதான் பேச முடியும். आपकी विचार किधर है, मन किधर है, उधर ही परमेश्वर बात कर सकते हैं. உடல் இங்கே, आपका शरीर इधर, ஆத்மா இங்கே. आत्मा उधर. ஹalleluya हालेलुया. ஆயினாலும் நாம் இங்கே ஜீவனில் இருந்து சொப்பனம் காண முடியவில்லை. इसके लिए अपन जिंदा रह के भी सपना देख नहीं पाते हैं. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. நீங்கள் போய் இங்கே இருக்கிறீர்கள், आपका शरीर इधर है, அங்கேயும் இருக்கிறீர்கள். आप आत्मिक दशा में उधर भी है. அங்கே மாடு போல திரிந்து கொண்டு இருக்கிறோம். वहाँ बैल जैसा हम घास खाते हैं वैसा हम खाना खाते रहते हैं सपना மாடு में. புல்மையை போல இப்பொழுது அங்கே மேய்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். अभी जैसा गाय या बैल जो घास खाता है वैसे हमारी आत्मा उधर खा रहा है. உடல் தான் இங்க இருக்கிறது. हमारा शरीर कल इधर दिखता है. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. நீங்கள் வெளியே போக ரெண்டு இணைத்து விடுங்கள் முதலாவது. आप बाहर मत जाओ, आपका आत्मा शरीर को जोड़ दो. நீங்களே பிடித்து உங்களுக்கு கட்டி வையுங்கள். आपको अपने आप को ही आपका अंदर बंद कर लो. உங்களை கட்ட பாஸ்டரால் முடியாது, आपको बांधने के लिए पास्टर से भी नहीं होगा, பிசாசால முடியாது, शैतान से भी नहीं होगा, ஒருவரால் முடியாது. किसी से भी नहीं होगा. உங்களை நீங்கள் தான் அடக்க வேண்டும். आपको आप ही आधीन में लाना चाहिए. ஹalleluya ஹalleluya. ஆண்டவர் சொன்னார், लेकिन यीशु बोला इसके लिए இதயத்தோடும் तुम्हारे सारे हृदय से, முழு ஆத்மாவோடும் सारे आत्मा से, பலத்தோடும் सारे बल से, முழு மனதோடும் सारे मन से தேவனாயிடத்துக்கு அன்புருவாயாக. प्रभु परमेश्वर पर प्रेम करो. ஹalleluya ஹalleluya. ஹalleluya. முழு மனமும் அப்படிதான் இருக்க வேண்டும். तुम्हारा सारा मन उसी पर होना चाहिए. முழு மனதோடும் ஒருவரை தான் பார்க்க வேண்டும், पूरा मन से एक ही परमेश्वर को देखना चाहिए, ஒருவரை தான் ஆராதிக்க வேண்டும். एक ही कोई आराधना करना चाहिए, வெளியே இல்லை, बाहर नहीं. பூமிக்குரிய கூடாரமாய் இந்த சரீரத்துக்கு ஆத்மாவும் உள்ளே இருக்கிறது. अभी ये धरती का तंबू ये शरीर के अंदर वह परमेश्वर का आत्मा है. அந்த ஆத்மாவை கட்ட வேண்டுமானால் சோத்திரம் பண்ணி தான் கட்ட முடியும். उसी आत्मा को बांधना है तो स्तुति धन्यवाद बोलते ही बांधना चाहिए. மாட்டை கட்டுவதற்கு கயிறாகும், बैल को बांधने के लिए रस्सी, அந்த மாடு வரையிலை கட்டுவது சங்கிலினால் கட்டலாம். जैसा जो बैल बकरी को जंजीर से भी बांध सकता है. ஹalleluya. ஹalleluya. மிருகங்களை அடக்கக்கூடிய அங்கே கருவிகள் இருக்கிறது. जो जानवरों को बांधने का बहुत सारे साधन है. மனுஷனை அடக்க வேண்டும், இன்னொரு மனுஷன் நம்மை அடக்க முடியாது. एक मनुष्य को दूसरा मनुष्य नहीं बना सकता, बांध सकते हैं. अपने को ही अपने आप को बांधना. हालेलुया. அதிகமான ஒரு தாகம் ஆவி வரும்போதுதான் தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரை ஊற்றுவேன் என்று சொன்னார். ऐसा प्यास किसके अंदर आएगा, इसलिए परमेश्वर बोला प्यासी लोगों के ऊपर मेरा आत्मा में उंडेलूंगा. அப்படிப்பட்ட தாகத்தோடு தான் தேவத்தில் நீச்சல் கண்டு சிலையுடைய அர்த்தத்தை கேட்கவும் தாகத்தோடு இருந்தால் அங்கே தேவனாய் கர்த்தர் தண்ணீராகிய சொப்பனத்தை ஊற்றினார். उसी प्यास के साथ दानियल बैठा था. नेबूकदनेस्सर ने क्या देखा है, उसी प्यास के बुझाने के लिए परमेश्वर सपना का पानी को उंडेल दिया. ஹalleluya. ஹalleluya. கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான். जो मांगेगा पाएगा. சும்மா வாய்னாலே கேட்கறது இல்லை. अभी मुंह से नहीं. ஹalleluya. ஹalleluya. இவர்கள் வாயினால் இணை சேர்ந்து தன் ஆத்மாவில் தூரமாய் இருக்கிறார்கள். ये लोग मुंह से प्रशंसा करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, लेकिन मन से मेरे से लंबा है. தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்று சொன்னால் परमेश्वर बोला ढूंढोगे तो पाओगी. இந்த மாம்ச கண்ணினால் தேடுவதல்ல, இந்த கையினால் தேடுவதல்ல. ये शरीर का हाथों से नहीं, ये शरीर का हाथों से नहीं. ஹalleluya. हालेलुया. சவுல் இந்த கண்ணினால் கழுதையை தேடி போனான். शाऊल ये आंखों से गधा को ढूंढ के गया. ஹalleluya. ஹalleluya. சவுல் தேடின கழுதை கண்ணினால் தேடின கழுதை. जो साउल ढूंढा था अपना शरीर का आंखों से ढूंढा हुआ गधा. அவனுக்கு கண்ணினால் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாத கழுதையை தேடி இப்பொழுது சாமுவேலை தேடி போகிறான். अभी जो आंखों से ढूंढ के पाया नहीं, उसी गधा को ढूंढने के लिए अभी सामुएल को ढूंढ के जा रहा है. சாமுவேல் 4 சுவருக்குள்ள இருக்கிறான். अभी सामुएल 4 चौखट के अंदर है. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த 4 சுவருக்குள்ள இருக்கிற மனுஷனாகிய சாமுவேல் சொல்ல முடிய கழுதை இந்த இடத்துல நிற்கிறது சொல்கிறான். ये 4 चौखट के अंदर का रहने वाला सामुएल बोलते हैं तुम्हारा गधा ये फलाना जगह में खड़ा है. அவனுடைய கண்ணினால் தேடின காரியம் அல்ல, ये उसी के आंखों से ढूंढा हुआ काम नहीं, இவனுடைய மனதில் தோன்றின தரிசனம் இது. ये इसका मन में दिखा हुआ दर्शन. ஹalleluya. 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 அதனால ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழு மனதோடு தேவனை ஆராதிக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். इसके लिए तन मन आत्मा से आप परमेश्वर को आराधना करने के लिए सीखना चाहिए. நாம் தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கும்போதே தூக்கம் இல்லாமலேயே நம்முடைய கண்ணை மூடி தரிசனம் பெற கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். आप बिना नींद से ही अपना परमेश्वर का दर्शन देखने के लिए सीखना चाहिए. இதுதான் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள்
என்று இயேசு சொன்னார். इसका मतलब से जीसस ने बोला ढूंढो तो पाओगे. நாம் இதை பிரசங்கிக்கிறோம். हम लोग प्रचार करते हैं. ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். परमेश्वर ने बोला தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்று சொல்லி. ढूंढो तो पाओगे. ஆயன கர்த்தர் கையின் பிரசத்தை ஆசீர்வதிப்பார். इसलिए तुम्हारा हाथों की कमाई का परमेश्वर आशीर्वाद देगा. உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் நிரம்பி வழியும். तुम्हारा घर में आशीर्वाद उमड़ेगा. हालेलुया. இவர்கள் இம்மைக்கான காரியத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ये लोग कल इसी धरती का ही बातें करते करते लोग को बना कर रखे. ராஜ்யத்தை தேடு. सबसे पहले परमेश्वर राज्य को करो. ये सब सारे बात तुमको मिलेगा. हालेलुया. 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 இந்த வாரம் தானியேலுக்கு இருந்த காரணத்தினால்தான் ये वरदान दानियल के अंदर था. इसका कारण இப்பொழுது நேபுகாத்நேச்சார் வெச்சால் தலி போட்டு சொல்லுகிறாரு. அவருடைய கழுத்திலே ஒரு சரபடியை போடுங்கள் என்று சொன்னான். अभी नेबूकदनेस्सर दरेव राजा जैसा बोलता है इसका गले में सोना का चेन बांधो. हालेलुया. हालेलुया. செயின் அல்ல. हालेलुया. हालेलुया. செயின் வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கயிறு மாதிரி தான் இருக்கும். ये चेन नहीं एक के नीचे दूसरा. ஆனால் வெடியை பாருங்க. बाहर देखो சரவெடி जो குறுக்க பென்சில் மாதிரி. जो पटाखा प्रेज़ लॉर्ड. அதை செயின் ஆக்கி पटाखा कैसा रहता है जो एक दूसरे में सब लगा है போடுன்னு சொன்னான். वैसा उसको पटाखा जैसा उसको चाहिए. ये बोला செயின் ஆனா 10 கிராம் செய்யலாம், 5 கிராம்ல கூட செயின் செய்யலாம். चेन बोले तो 10 ग्राम में भी बना सकते हैं, 5 ग्राम में भी बना सकते हैं. ஆனால் ஒரு சரபடி செய்யணும். ஒரு சரத்திற்கு 5 கிராம் வேணும். लेकिन एक नंग के लिए 5 ग्राम कम से कम लगेगा. ஒரு புருஷனுடைய கழுத்துல போக முடியாது. பொற்சரப்படி போடணும். எத்தனை பவுன் வேணும்? एक मनुष्य का गले में बांधने के लिए कितना तोला लगेगा? सोना. அவன் தங்கத்தை தேடவில்லை. वो सोना को नहीं ढूंढा. அவன் பூமிக்குரிய தேடவில்லை. वो धरती का नहीं ढूंढा. ராஜ்யத்தை தேடி இருந்தான். परमेश्वर ने राज्य को ढूंढा. வல்லமை பெற்றிருந்தான். परमेश्वर ने परीक्षा प्राप्त किया. இது கிடைத்தது. ये जो नहीं ढूंढा वो मिल गया. ஹalleluya. அதை தேடுங்கள். उसी को ढूंढो. எதை தேட வேண்டும்? किसी को ढूंढना எப்படி चाहिए. தேட வேண்டும்? क्या ढूंढना चाहिए? மனிதனா தேட வேண்டும். मन से ढूंढना चाहिए. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. சக்தி இல்லாத தேவன் போல நம்ம தேவனை ஆராதிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ये यीशु मसीह के अंदर कोई शक्ति नहीं है ऐसा समझ के आप लोग एक नाम के लिए यीशु मसीह का आराधना करते हैं. அத்வானி சொல்றாரு, अद्वानी बोलता है இந்த சர்ச்சில் சக்தி கிடையாது. तुम्हारा चर्च में शक्ति नहीं है. ஹalleluya. हालेलुया. தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் வேதம். उसी को उतना ही बाइबल में ज्ञान है. நம்ம இந்த வேதத்தை வச்சுட்டு அப்படிதான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். हम ये बाइबल के लेकर वैसे ही जीवन बिता रहे हैं. ஹalleluya. हालेलुया. சூப்பர் சக்தி மேல ஒரு சக்தி என்றால் இதுதான். सुपर शक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. நாம் தேட வேண்டிய பிரகாரம் தேட கற்றுக்கொள்ளணும். जैसा ढूंढना चाहिए वैसा ढूंढना चाहिए. ஹalleluya. हालेलुया. அது இந்த கடைசி காலத்தில் தேவனாக கர்த்தர் உங்களை என்னை கொண்டு செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். वो काम आज हमसे आपसे करने के लिए परमेश्वर योग्य है. கடைசி காலத்தில் சாத்தானோடு எதிர்த்து போட்டியிட்டு அவரை ஜெயித்து உழைத்து காண்பிக்க வேண்டிய விசுவாசம் இந்த விசுவாசம் தான். आखिरी समय में शैतान से झगड़ा करके यही विश्वास को दिखाने का यही है विश्वास. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. நாம் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்கள். प्रभु में प्यारे लोग நாம் அந்த 7வது அதிகாரத்தில் வருவோம். अभी 7 अध्याय में आते हैं. दानियल नाम का पुस्तक. ஹalleluya. சமுத்திரத்திலிருந்து 4 மிருகம் எழும்பி வருகிறது. समुद्र में से 4 प्राणी आया. ஹalleluya. हालेलुया. 4 மிருகங்கள் 4 விதமான தோற்றங்களை நாம் வாசிக்கிறோம். 4 प्राणी 4 प्रकार का. மிருகம் என்பது அரசாங்கம். जानवर बोलेगा शासन सरकार. ஹalleluya. हालेलुया. வேத புத்தகத்தை திறந்து बाइबल को खोल के அந்த மிருகம் என்கிற இடத்துல போடும்போது वो पशु करके लिखा है उसमें अंडरलाइन करो. அரசாங்கம் கவர்மெண்ட்டுக்கு எழுதி. वो पशु का आगे इज इक्वल टू गवर्नमेंट सरकार. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த சபைகளெல்லாம் अपना कलीसिया में மிருகம் பென்சில், अपना कलीसिया में सबका पास एक पेंसिल, ஒரு மஞ்சள் கலர் பென்சில், एक येलो कलर का पेंसिल, ஒரு டைரி, एक डायरी, ஒரு பேனா. एक पेन. இவ்வளவு இதுதான் சபைக்கு வரணும். ये लेके कलीसिया में आने का. ஹalleluya. हालेलुया. யாருடைய மஞ்சள் பென்சில் இல்லைன்னா ரெடியாக இருக்கும். உடனே அந்த இடத்துல வந்துடும். किसी के पास अगर येलो पेंसिल नहीं है और किसके पास है वो उसके पास से वो दे देगा. அந்த எழுத்துல அணுகிடும். क्योंकि बाकी सब जो है ये जो अक्षर जो निकल जाएगा. மஞ்சள் பென்சில் வச்சு போட்டா தெரியாது. जो येलो कलर पेंसिल से अपन मार्किंग करेगा ये जो अक्षर जो है निकलेगा नहीं. ஹalleluya. हालेलुया. இப்போ வர பைபிள் எழுத்தாளெல்லாம் இங்கு காசி. अभी का जितना भी बाइबल है जो इंक पेन से लिखेगा पूरा वो खींच लेगा. பென்சில் சொல்லணும். इसके लिए ऐसा पेंसिल को रखेगा. இன்ஜினியரிங் படிக்கிற பென்சில் இல்லையா? जो
इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, वो बच्चों के हाथ में है, वो पेंसिल पे रखना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆகவே 4 மிருகங்கள் என்று வருகிற இடத்திலே அரசாங்கம் மிஷினரி வைத்துள்ளது. 4 पशु मतलब है 4 सरकार, 4 गवर्नमेंट। हालेलुया। சரி, அது அடுத்தது उसके आगे 7ஆம் வசனத்தை போடு போடுங்க. 7वें वचन में एक अंडरलाइन करो। 10 கொம்புகள் இருந்தது. वो 4 पशु को 10 सिंग, 7 கடைசி வரி 10 கொம்புகள் இருந்தது. दानियल नाम का पुस्तक 7 अध्याय 7 वचन में उसको 10 सिंग था। ஒரு ஆழமான காரியத்துக்குள்ள ஒரு விசேஷமான காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காண்பித்து முடித்து விடுவேன். एक गहराई में और खास बात समझाकर मैं आप लोगों को समाप्त करूंगा। கவனிச்சுடுங்க. आप ध्यान से सुनिए। நீங்க முடிவா ஒழுங்கா ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும். आप एक निर्णय ले लो। ஒன்று, இந்த சபையில் நான் வைராக்கியமாக இருப்பேன். एक तो ये कलीसिया में मैं एकदम गट विश्वास बन के रहेगा। சபைக்கும் உங்களுக்கும் பாஸ்டருக்கும் இடையே கசிப்பு வந்தால், आपका कलीसिया का पास्टर के बीच में कड़वाहट अगर आया तो भी சபை விட்டு சபை ஓடி மாற்றலாம்னு நினையாதீங்க. மாற்றினா மாற்றி விடுங்க. पास्टर से आपको कड़वाहट है इसके लिए पास्टर का चेहरा नहीं देखेगा करके कलीसिया बदली करने के लिए मत सोचो। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த காலத்துல பாஸ்டருக்கும் பிடிக்கப்பட்டவங்களுக்கும் அந்த கட்டாயம் பிடிச்சிருக்கு கட்டாயம் கிடையாது. इस समय में पास्टर को और बेलीवर को बीच में ऐसा बंधन नहीं कि उसको जबरदस्ती से बांध के रखो। நான் நடத்துகிற சபையில அதான் சொல்றது. मैं जो कलीसिया चला रहा हूँ तो ऐसे बोलते हैं। போவதாக போகலாம். आप लोग रहने का तो रह सकते हैं, जाने का तो जा सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா சத்தியம் இதுதான். लेकिन सच्चाई यही है। உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கசப்பு வருமானால், ऐसा आप लोग का कड़वाहट आएगा तो வீட்டை கூட்டி கொண்டு आप लोग अपना कमरे को बंद करके நீங்களும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுமாக தேவனாகிய இயேசுவை வணங்கி கொண்டிருங்கள். तुम अपना बाल बच्चे के साथ, परिवार के साथ यीशु मसीह को आराधना करते बैठो। இதை மாற்றி விடாதீங்க. इसी को बदली मत करो। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கவுன்சில் आप अच्छी तरह ध्यान लीजिए। இதை விட்டு வேற வழியே கிடையாது. दूसरा कोई रास्ता नहीं। நானே வழி இருக்கிறாரே தவிர यीशु मसीह बोला मैं को मार्ग, நானும் வழி என்று சொல்லவில்லை. मैं भी मार्ग करके नहीं बोला। நானே வழி, मैं हूँ मार्ग, நானும் வழி அல்ல. मैं भी मार्ग करके नहीं बोला। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நான் ஒரு 10 கொம்புகளை கண்டேன் என்று நான் வாசிக்கிறோம். 10 सिंह को देखा करके இந்த 10 கொம்பு என்ன என்று அறிய வேண்டுமானால் ये 10 सिंह क्या है जानना चाहिए तो விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय 3 वचन ले लीजिए। रेवलेशन விசேஷம் 12:3. वर्स 3। प्रेज लॉर्ड। யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. कोई भी एक पढ़िए। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय 3 वचन। அப்பொழுது வேறொரு அடையாளம் வானத்தில் காணப்பட்டது. 7 தலைகளையும் 10 கொம்புகளையும் தன் தலைகளின் மேல் 7 முடிகளையும் உடைய சிவப்பான பெரிய வலு சர்ப்பம் இருந்தது. யாராவது ஹிந்தி ஹalleluya. மற்றவங்களுக்கு சத்தமா வாசிங்க. प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय का 3 वचन पढ़िए जोर से। ஹிந்தி வாசிக்க நல்ல வாசிக்க யாராவது வாசிக்க மற்றவங்க யாருக்கு और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। हालेलुया। வானத்தில் வேறொரு அடையாளத்தை நான் கண்டேன். आकाश में एक और चिन्ह को देखा। ஹalleluya. हालेलुया। 7 தலைகளையும் 7 सिर, அந்த 7 தலையில் 10 கொம்புகளையும் 7 सिर में 10 सिंह, 7 முடிகளையும் உடைய 7 मुकुट, சிவப்பான लाल अजगर, பெரிய வலு சர்ப்பத்தை கண்டேன். लाल अजगर को देखा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। இது இரண்டாவது அடையாளம். ये दूसरी चिन्ह। 12ஆம் அதிகாரத்தில் 1-2 வசனம் முதல் அடையாளம். 12 अध्याय में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक पहला अध्याय पहला चिन्ह, 3வது வசனம் இரண்டாவது அடையாளம். तीसरा वचन दूसरा चिन्ह। ஹalleluya. हालेलुया। ஒன்னாம் அடையாளத்தை நான் பேசல. अभी पहला चिन्ह को मैं नहीं बोलता हूँ, ஒன்னாம் அடையாளத்தை இப்ப கவனிங்க. अभी दूसरा चिन्ह को आप देखो। இந்த இரண்டாவது அடையாளம் ये दूसरा चिन्ह जो है என்ன என்று அறிவதற்காக ये क्या है जानने के அதே लिए அதிகாரம் वही अध्याय 7, 8, 9 வாசிப்போம். 7, 8, 9 वचन पढ़ेंगे। வானத்திலே வானத்திலே யுத்தம் உண்டாயிற்று. யுத்தம் உண்டாயிற்று. மிகாவேலும் மிகாவேலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் வலு சர்ப்பத்தோடே வலு சர்ப்பத்தோடே யுத்தம் பண்ணினார்கள். யுத்தம் பண்ணினார்கள். வலு சர்ப்பமும் வலு சர்ப்பமும் அதை சேர்ந்த தூதரும் அதை சேர்ந்த தூதர்களும் யுத்தம் பண்ணியும் யுத்தம் பண்ணியும் ஜெயம் கொள்ளவில்லை. ஜெயம் கொள்ளவில்லை. வானத்தில் அவர்கள் இருந்த
அவர்கள் இருந்த இடமும் நம்ம நீங்க விட்டு வாசிக்க அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். இங்கே சொல்லலாம். அப்ப எப்படி அது 3 1 2 3 5 நிமிஷம் 10 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அது படிச்சிட்டு வாசி. வானத்திலே யுத்தம் உண்டாயிற்று. வேண்டாம் அவங்களே வாசி. வலுசர்ப்பத்தோட தூதர்களும் வலுசர்ப்பத்தோட யுத்தம் பண்ணினார்கள். வலுசர்ப்பம் அதை சேர்ந்த தூதர்களும் யுத்தம் பண்ணி மேற்கொள்ளவில்லை. வானத்தில் அவர்கள் இருந்த இடமும் காணப்படாமல் போயிற்று. உலகம் அனைத்தையும் மோசப்போக்கு பிசாசு என்னும் சாத்தான் என்னும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாப்பாகிய பெரிய வலுசர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது. அது பூமியிலே விழத்தள்ளப்பட்டது. அதனோடு கூட அதை சேர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள். हालेलुया 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 हम கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே प्रभु में प्यारे लोग மிகாவேலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் அந்த வலுசர்ப்பத்தோடு யுத்தம் பண்ணினார்கள். मिकाएल उसका सेना उसी सर्प के साथ युद्ध किए. அதுக்கு வாளால் வானத்திலிருந்து 1/3 விழுத்து கீழே தள்ளினது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். वो सर्प जो है अपना पूंछ से 3 में से 1 भाग को बांध कर नीचे गिरा दिया. हालेलुया 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 आप ध्यान से सुनिए. வானத்திலிருந்து தேவ தூதர்களில் आकाश का जो दूतों का सेना में से 1/3 3 में से 1 भाग இந்த வலுசர்ப்பம் ये जो सर्प जो है இழுத்து கொண்டு கீழே வந்து விட்டது. लेके नीचे आ गया. 2 தான் மேலே இருக்கிறார்கள். अभी 3 भाग में से 2 कली ऊपर है. हालेलुया हालेलुया வெளிப்படுத்தி படிக்கிறது கவனிச்சுடணும். प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पढ़ते समय ध्यान दीजिए. நேரம் இல்லாதனால கொடுத்து போறோம். इसके लिए अभी समय नहीं है, इसके लिए शॉर्टकट मारते हैं. हालेलुया हालेलुया 1/3 மிகாவேல் கூட 3 में से 1 भाग मिकाएल के साथ 1/3 காபிரியல் தூதன் கூட 3 में 1 भाग जिब्राइल के साथ 1/3 லூசிபர் கூட 3 में 1 भाग लूसीफर के साथ. லூசிபர் காப்பாற்றுவதாக உண்டாக்கப்பட்ட கேரு लूसीफर आदि में जो रखवाले करने के लिए बनाया गया केरू. நம்மை காப்பாற்றும்படியாக நமக்கு உணவு தந்து தண்ணீரை தந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில போகிற வழியை காப்பாற்றும்படியாக நம்ம கூட வரும்படியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டு வேலை கொடுக்கப்பட்டவன் தான் லூசிபர். हमें खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, हमारा जीवन को रक्षा करने के लिए जो बनाया गया जो व्यक्ति जो है, जो स्वर्गदूत जो है लूसीफर और उसका सेना. அவன் ஒரு ஹோம் மினிஸ்டர். वो एक होम मिनिस्टर गृह मंत्री. ஹalleluya हालेलुया அவன் ஹோம் மினிஸ்டர். वो गृह मंत्री. மிகாவேல் मिकाएल जो है ராணுவ மந்திரி. वो जो मिलिट्री அவர் சண்டை போடுவார். उसका काम युद्ध करना. ஹalleluya हालेलुया 1/3 சண்டை போடுவதற்காக மிகாவேல் கூட 3 में 1 भाग जो है मिकाएल के साथ युद्ध करने के लिए 1/3 அங்கே லூசிபர் கூட 3 में 1 भाग लूसीफर के साथ. இந்த அம்மாவுக்கு சாப்பாடுல போய் சாப்பாடு கொடுனா லூசிபருக்கு சொல்லிடுவோம் உடனே யார் வரணும் ये माँ जाके बोल देगा इसके आप खाना खिलाओ. उसके क्या काम है लूसीफर को तुरंत जाके उनको खाना खिलाओ. பிசாசுக்கு வரணும் वो शैतान आके उनको खिलाना. குட்டி பிசாசு அன்னைக்கு அவன் தேவன் आज ही वो शैतान है, उस समय वो स्वर्गदूत था. ஹalleluya ஹalleluya. அது காபிரியல் தூதன். फिर और एक गाब्रिएल दूत. ஹalleluya हालेलुया காபிரியல் தூதன் வந்து இந்த தானியேலுக்கு 7ஆம் அதிகாரத்துக்கு வந்து சொல்ல வரான். गाब्रिएल दूत जो है दानियेल को जो 7वां अध्याय के बारे में ज्ञान देने के लिए आया. அவர் போக என்னது செய்தி தொடர்பு மந்திரி वो एक जो मैसेज देने वाला एक मंत्री है. மெசஞ்சர். हालेलुया ஹalleluya ஹalleluya हालेलुया ஆகவே லூசிபர் அங்கு காணப்பட்ட தேவனுக்கு விரோதமான செயலில் ஈடுபட்ட பொழுது கர்த்தரை வெடிக்கலை தள்ளினார். பூமிக்கு வந்த பொழுது அவன் பிசாசு. लूसीफर परमेश्वर के खिलाफ में गया, इसके लिए परमेश्वर उसको भूमि पर गिरा दिया, इसके लिए वो शैतान बन गया. இந்த வருஷத்தின் தலையில் தான் 10 கொம்பு இருக்கிறது. इसी अजगर का सिर पे 7 सिंग है. விளங்கிட்டா? हालेलुया எத்தனை விளங்கி? कितने लोग जाने 10 கொம்பு என்பது 10 सिंग जो है அங்கே வருஷத்தின் தலையில் உள்ள 10 கொம்பு. अभी जो अजगर का सिर के ऊपर 10 सिंग है. அந்த வருஷம் வந்து வானத்தில் சர்ப்பம் அல்ல. अभी ऊपर बोलेंगे तो वास्तव में सर्प नहीं है. லூசிபருடைய சரித்திரத்தை அறியும்படியாக நமக்கு தரப்பட்டிருக்க மறைவான எழுத்து. लूसीफर के बारे में समझने के लिए एक दिया गया एक चिन्ह है. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया இந்த வருஷம் என்று எழுதப்படுகிற நோக்கம் என்னவென்றால் ये अजगर करके क्यों लिखा है, उसका मकसद क्या है? பழைய பாம்பாகிய பெரிய வருஷம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. जो जुना अजगर जो इब्लीस या शैतान करके लिखा है, இது பழைய பாம்பு. ये जुना अजगर. இரண்டாவது சிவப்பான பெரிய வருஷம். दूसरी वो लाल अजगर. இந்த சர்ப்பம் சிவப்பு நிறம். ये अजगर का रंग है लाल. ரெண்டு குறிப்பை நான் வாசிக்கிறோம். 2 बातें इसमें देखते हैं. பழைய பாம்பு जुना சிவப்பான சர்ப்பம் और लाल अजगर. ஹalleluya ஹalleluya. இந்த வேத புத்தகத்துல பழைய பாம்பு என்றால் எது?
ये बाइबल में जूना सर्प बोले तो क्या? யாத்திராவதிலே ஒரு சர்ப்பம் வருது, மோசே கால் கம்பைகள் கொடுத்து ஒரு சர்ப்பம் வந்தது. निर्गमन अध्याय में भी एक सर्प आता है जो मूसा के समय में उसका पैर नीचे गया. அதுதான் பாம்பு, அதுக்கு முன்னாடி இருக்குதா? क्या मूसा के समय में जो आया वही सर्प है या उसका पहले भी है? பழைய வாली சர்ப்பம் இது. जूना सर्प क्या है? ஏதேன் தோட்டத்தில் தான் பழைய வாली சர்ப்பம். एदेन बगीचे में था वो जूना सर्प. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. அந்த வாली சர்ப்பத்துக்கு பிறந்தவன் தான் காயின். वो सर्प को जन्मा हुआ बेटा जो है काइन. அந்த வாली சர்ப்பம் தான் ஏவாளை வஞ்சித்து ஏமாற்றி அவளை விபச்சாரம் பண்ணி அவளை பிறக்க வைத்ததான காயின் வாली சர்ப்பத்துக்கு பிறந்தவன். वो जूना जो सर्प जो है जो हवा को खराब करके जो जन्माया काइन को वही सर्प है. பழைய பாம்பு என்பது ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். पहला सर्प बोले जूना सर्प बोले तो उत्पत्ति नाम का पुस्तक 3 अध्याय का पहला वचन का சிவப்பான பெரிய வாली சர்ப்பம் என்று சொல்லும்போது காயின் ஆபேலை கொலை செய்த இடம். लाल अजगर बोलेगा तो काइन आबेल को मारा है वो जगह. இதைத்தான் ஆண்டவர் யோவான் 8:44 சொன்னார். इसी के बारे में परमेश्वर यूहन्ना 8 अध्याय 44 वचन में बोला நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவன் உண்டானவர்கள் அவன் ஆதி முதற்கொண்டு மனுஷ கொலைபாதகன் ரத்தத்தை வடிவத்தவன் சிவப்பான வாली சர்ப்பம். तुम लोग अपना पिता शैतान की ओर से क्योंकि वो आदि से ही वो झूठा है और हत्यारा है. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. வணக்கம் போதுங்க. इतना वर्णन काफी है. அடுத்து போயிடலாம். आगे का चल पे जाएंगे. இப்ப என்னது 10 கொம்பு. अभी 10 सिंह. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. தானியேல் 7க்கு வருவோம். दानियल 7 में आते हैं. இன்னொரு வருஷம் கூட வாசிருங்க. 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் வாசிங்க. தானியேல் 12:1. நான் கவனிக்கிறேன். நான் சொல்லி போட்டு போறேன். ஒரு நாள் கூட்டம். दानियल 12 अध्याय का एक भी पढ़ लीजिए क्योंकि एक दिन का संदेश है इसके लिए आप लोग मैं बहुत வாசிங்க. फास्ट में चलाता हूँ. ஜனத்தின் புத்திரருக்கு உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக இருக்கிற பெரிய இருக்கிற அதிபதியாகிய பெரிய அதிபதியாகிய மிகாவே மிகாவே அக்காலத்திலே அக்காலத்திலே எழும்பி வர யாதொரு ஜாதியாரும் யாரும் தோன்றினது முதல் தோன்றியது முதல் அக்காலம் மட்டும் உண்டாயிராத ஆபத்து காலம் வரும். அக்காலத்திலே புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிற உன் ஜனங்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள். ஹalleluya हालेलुया. உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற பெரிய அதிபதியாகிய மிகாவேல் அக்காலத்தில் எழும்புவான். तुम्हारा जनता का पुत्र जो बाजू में रहने वाला मिगाएल उन दिनों में उठेगा. மறுபடியும் மிகாவேல் எழும்பி சண்டையிடுகிற ஒரு காலம், அது இந்த காலம். दोबारा मिगाएल उठ के युद्ध करने का समय वो अपना समय है. மிகாவேலை கண்ணால் காண முடியாது. मिगाएल को आंखों से देख नहीं सकते. நம்முடைய கண் அது நம்முடைய கண் மாமிச கண். हमारा आंखें शरीर का आंखें. ஹalleluya हालेलुया. தானியேலை போன்று நான் ஜெபத்தில் இருந்து दानियल के जैसा प्रार्थना में होकर आप प्रार्थना वो परमेश्वर से इंतजार करके प्रार्थना करेगा तो இறங்கி நமக்கு காண்பிப்பார். परमेश्वर अपने अंदर भी उतर के सब कुछ बताएगा. தேவைப்பட்டால் காண்பிப்பார், தேவையில்லாமல் போய் விளையாடக்கூடாது. परमेश्वर का जरूरत रहेगा तो ही बताएगा, नहीं तो मुझसे उल्लंघना नहीं करता. ஹalleluya हालेलुया. நான் அதே காரியத்தை காமிட்டு விரும்பி போனா இதெல்லாம் உனக்கு வேண்டாம் போய் பயத்து படிக்கும். मैं बहुत सारे बात के लिए परमेश्वर मेरे को ये बता करके मैं गया ये तुम्हारे लिए जरूरत नहीं तो बाइबल पढ़ो चुपचाप. வேதத்தை அருமையா படிச்சு தருவார். बाइबल को अच्छी तरह जीसस सिखाएगा. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. நம் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग இந்த 10 கொம்பு ये 10 सिंह ரைசி மாத்திரம் நான் முடிச்சிடுறேன். इसका गुप्त बात क्या है हालेलुया. मैं समाप्त कर लेता हूँ. ஹalleluya हालेलुया. நம் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग அதுக்கு 10 கொம்புகள் இருந்தன. उसी को 10 सिंह था. அந்த 8ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். அந்த 10 கொம்பில் 3 கொம்புகள் பிடுங்கப்பட்டது என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். उसी में से 3 सिंह जो है निकाल दिया गया. ஹalleluya हालेलुया. கவனிங்க. आप अच्छी तरह देख 10 लीजिए. கொம்பு 10 सिंह है, 3 கொம்பு பிடுங்கப்பட்டது. उसी में से 3 सिंह निकाल दिया गया. 10 கொம்புகள் என்பது 10 ராஜாக்கள். 10 सिंह का मतलब है 10 राजा लोग. கொம்புங்க இதுல போட்டு அந்த இடத்துல ராஜாக்கள் என்று எழுதுங்க. सिंह करके लिखा है, उसी में अंडरलाइन करके लिखो राजा. ஹalleluya हालेलुया. அது ராஜாக்கள். राजा लोग 3 கொம்புகள் பிடுங்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் என்ன? वो अभी 3 सिंह
निकाल दिया गया। इसका मतलब क्या है? 10 ராஜாக்கள் நியமிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து 3 பேர் மறுபடியும் விலக்கப்படுகிறார்கள். 10 राजा नियुक्त किया गया, उसी में से 3 राजा लोग को निकाल दिया। ஹalleluya. हालेलुया। இப்போ 9வது வசனத்தை கவனிங்க. अभी 9 वचन में ध्यान நாம் பார்த்து दीजिए। கொண்டிருக்கையில் मैं देखते ही देखते சிங்காசனங்கள் வைக்கப்பட்டது. अभी ढेर सारे सिंहासन रखा गया। நீண்ட ஆயுசுள்ள ஒரு வீற்றிருந்தார். एक लंबी आयु का व्यक्ति बैठा है। அவருடைய வஸ்திரம் உறைந்த மலையை போலவும் उसका वस्त्र जो हिम के जैसा सफेद था। அவருடைய சிரசின் மயிர் வெண்மையாகவும் उसी का सिर के बाल एकदम सफेद था। பஞ்சை